नमस्कार दर्शक बंधु बी न्यूज स्वतंत्र साक्षात्कार को आपण मान स्वागत। बी न्यूज राजनीति यात्रा को आपण मान स्वागत। साधारण निर्वाचन जिते पाखे आसुची भोटर मान मन में उत्साह आग्रह सहित पाखे आम आसिक आज पहुंचु बहुचर्चित रेमुणा निर्वाचन मंडल आम सांगे अच्छा रेमुणा माटीर संतान जी कि घरे घरे परिचित पूर्वतन विधायक तथा एवं जी स्वाधीन प्रार्थी भाव लड़ुंट सुधांशु शेखर परिडा सार आसतु सीधा सड़क मुहर पचारि बुझा कहीं कहुए कि से रेमुणा अनेक स्वप्न अनेक सेवाकुशी देहर गोटे अंग बोली भावी तो आसतु सीधा सड़क मुहर पचारि बुझा कौन वृद्धा नहीं से लोक पाक जाऊँ सर न्यूज स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत। नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर परिडा विधायक रेमुणा। आज आपण चैनल जरिए रेमुणा निर्वाचन मंडल अगणित जनसाधारण को भोटर भाई और भूणी मानू मोर नमस्कार प्रणाम। मुझे चैनल जरिए निवेदन करी मोर जो चिन्ह आसी बैट चिन्ह क्रिकेट जो पिला माने खेलुंट से क्रिकेट बैट से बैट चिन्ह रे ईवीएम रे बटन दबाई मते विपुल संख्यार जययुक्त कराइबे यह मोर निवेदन रोची। मुझे प्रतिवर्तन है ना बर्तमान कंटिन्यू कर विधायक 4 तारिख रे रिजल्ट आसला परे जी नुआ विधायक सी से दिन ठूँ जदि मु विधायक न जीति पारि ताले से मो पाखे पूर्वतन लगे बर्तमान मु विधायक अच्छी एवं रेमुणा अंचल जो 2019 मसीह जी कम मु करने कथा जी विकास मुद्दा नहीं आसी जी से सुख दुखर साथी होगा जो प्रतिश्रुति देती विगत 5 वर्ष पूरण करने दिगरे मु आप्राण उद्यम करी आज आप जो कथा कहते लोक मान हृदय में मत जगह मिली से निश्चित भाव में मत बंचे रखी मु निश्चित भाव में पाखे चिर ऋणी रेमुणावासी पाखे चिर ऋणी जे से मत आज जीवित भाव रखिंट हृदय जगह दे मु जो दिन मत विजु जनता दल बहिष्कृत कले जो विजु जनता दल सुप्रीमो किसी दोष न थी कि मत बहिष्कृत कले से दिन ही मोर मृत्यु घटी किंतु ता परवर्ती पर्यायर देखिली रेमुणार जो जनसाधारण से माने मो सहित अच्छा से कथा को से विश्वास को नहीं नाहंती एवं मते पुणी सेवा कर सुजोग देवे बोली मोर आशा और विश्वास। मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी रेमुणावासी को आपण चैनल जरिए जे भारत वर्ष जो संविधान अच्छी से संविधान रे जो आईन व्यवस्था अच्छी से आईन व्यवस्था गोटे कथा अच्छी जड़े जदि दोषी सब्यस्त हुए ताकू तार दोषी सब्यस्त पूर्वर तार पक्ष रखा जाए ताकू किसी विचार प्रक्रिया को निया जाए तार गोटे शुणाणी हुए किंतु दुख एवं परिताप विषय जे मो नार गोटे अभियोग आसला से अभियोग को आधार करी मते विजु जनता दल बहिष्कार करागला माने एकाथरे मृत्युदंड दिगला ना विचार प्रक्रिया अच्छी ना मो पाखर किसी मतामत नि जाइए ना मत पक्ष रक्षा सुजोग दि जाइए ना मोर किसी शुणाणी आपण जड़े पाकिस्तानी कथा मुझे कहबी जे कि अफजल जो कसाब सी पानीपथरे आसी जल पथरे आसी समुद्र भीतर दे भारत वर्षर पशुची एवं मुंबई रे किभली भाव में अंधाधुन गोली चालना करी सी बहु लोक को मारिदेवा परे भारत वर्षर संविधान रे ताकू मध्य पाकिस्तानी को सुजोग दि जाऊँगी से तार पक्ष रखापी तार विचार प्रक्रिया होची तार शुणाणी होची ताकू फांसी दंड दि जाए किंतु मो क्षेत्र में तार व्यतिक्रम घटी कहीं घटी जे 2019 मसीहा पूर्व सुधांशु शेखर परिडा ना जो क्राइम रेकर्ड गोटे भी किसी ना तो विधायक हवा परे परे 2-3टी माने केस होची निश्चित भाव में गोटे उद्देश्य प्रणोदित जो माने मत सही पार नुले जो मैंने कुचक्री मोर मु शिकार हेली तेणु मो नार जो केस कचेरी है पूर्व मोर क्राइम हिस्ट्री किसी ना तेणु निश्चित भाव में ये हूँ गोटे उद्देश्य प्रणीत एवं 2019 मसीह जो अभियोग आसला 2021-22 पर्यंत से अभियोग बर्तमान सुधा कौन प्रमाण ही ना तेणु कथा देखा मिले रेमुणा निर्वाचन मंडल सुधांशु भाई कथा कम काम बेस विश्वास करते जोटा कि लोक हृदय आज घर कर कौन कहे सर मु पिला बेलू बहुत कथा कम कहे
ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ କଥା କହନ୍ତିନି, କାମରେ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ବି କଥା କହୁନଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି। ରେମୁଣାରେ ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ମାନେ ବିଧାୟକ ହେଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ରେମୁଣାର କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଥିଲା ରେମୁଣା ବଜାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏତେ ନେରୋ ଥିଲା, ଯଦି ସବୁବେଳେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ଏପଟୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ସେପଟେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେପଟୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏପଟେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଜାମ୍ରେ ଫସି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ରୋଗୀଟି ଆସିକି ତାର ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବ କି ତା ଭିତରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ସେ କଥା କହିହେବନି। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗତି କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ବିଧାୟକ ହେବି ରେମୁଣା ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବି। ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେପଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରାଉତରାପୁର ପାଖରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଜାମ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ରେମୁଣା ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲି। ଆପଣ ରେମୁଣାରେ ବହୁ ଅଧୁରା କାମ 2009ରୁ 2014 ଭିତରେ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଜୁ ସେତୁ ଆକାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ହେଉ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ କି ରେମୁଣାକୁ ଗୋଟେ NSCର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାର ହେଉ କିମ୍ବା କୃଷକ ବଜାର କଥା ହେଉ, ଏସବୁ ଅଧୁରା ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲି ଅଧୁରା କାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇନି, ସେଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖି ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତିକରଣ କରିଦେଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ଆପଣ ତାର ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ଆପଣ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5T ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରଖିବି, ସରକାରଙ୍କର ପଲିସି ଆସିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ 5Tରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ମୁଁ ଦାବି ରଖିକି ଆଣିଲି। ଆଜି ଦିନରେ କିଛି ମାନେ ମୋର ନିନ୍ଦୁକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଦିଅନ୍ତି? ରାଜକୋଷରୁ। ରାଜକୋଷ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମେ ଆମର ଟିକସ ଆମର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଦେଇ ରାଜକୋଷ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସେଠୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ସେ ଅର୍ଥ 2019ରୁ 24 ଭିତରେ ଆସିପାରିଲା, ତା ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସିପାରିଲାନି? ତେଣୁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଉଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯଦି 5Tର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଟୁଲ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କରିଲେ ନାହିଁ। କମୁରାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଇଏ ଅଛି, ଟୁଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଯାଉଛି, ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଠି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ସେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ବହୁ ଡିଭୋଟି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ବି ନଜର ନଥିଲା। 2019 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମା ମାନେ ଗଲେ ବି ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ମୁଁ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ମୁଁ କୃଷକ ବଜାରକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଭେକେଣ୍ଟ କରେଇଲି, ଓକିଲକୁ ଲଗେଇଲି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଭେକେଣ୍ଟ କରେଇକି ତାର ଡିକ୍ରି କରି ଆଜି ସେ କୃଷକ ବଜାର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି। 2019 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ମାନେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବି ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସବୁ କଥା ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହୁଥିଲା କୋର୍ଟରେ। ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟେ କରି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଏଠି କିଛି ଅଧିକ କାମ କରିକି ନା ନ ନେଉ ଆମ ହାତରୁ। ଗୋଟେ ପାରାୱାଇଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇ ନଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଲି। ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ମିଳିଲା ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକି ମୋତେ ଷ୍ଟେ ଭେକାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2014ରୁ 19 ଭିତରେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଭୋଟର ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଚକ୍ର କରିକି ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ
ରେମୁଣାବାସୀ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ମୁଁ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ ମାନେ ଇଭିଏମ୍ରେ ବଟମ୍ ଦବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଜିତନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ସେବା, ଏଇ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଏମିତି ଥିବ ନା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ଭଲ ପାଉଥିଲି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନୁହଁ, ଆଜିକା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେତେ ଦିନୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗାଁରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କାହା ଘର ଯଦି କିଏ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଏ, ସେଥିରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସେବା ମୁଁ କମ୍ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କଲି। ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଫା ରଖ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛି, କର୍ମ କରିଛି, ଫଳ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। ଇଏ ଯେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଲଢ଼େଇ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହେବ, ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧର୍ମର ଜୟ